آج کئی نوجوان بچے سورہ فاتحہ سے محروم ہیں، پڑھنے نہیں آتا ہے سورہ فاتحہ، نماز کا طریقہ نہیں، باپ کا جنازہ ہے، جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی ہے نوجوان کو، 100 گانے سنا دیتے ہیں، ڈانس کر دیتے ہیں اینول ڈیز میں، اسکول ڈیز میں، لیکن نماز کا طریقہ نہیں۔ گوگل آپ کو راستے ایک شہر سے دوسرے شہر ضرور لے جائیں گے، لیکن قرآن کو پکڑ لیں وہ جنت لے جائیں گے انشاءاللہ۔ نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، لیکن عشاء سے فجر تک نہ جانے کتنے نوجوان بچیاں عشق بازی کے نام پر چیٹنگ کیے ہیں۔ کیا کبھی 5 منٹ اللہ سے آپ نے چیٹنگ کی ہے؟ آپ کا سب سے بڑا ہیرو اس روئے زمین پہ اس وقت میں کوئی جی رہا ہے تو وہ آپ کا باپ ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ ناچنے والوں کو آپ رول ماڈل بنائے، گانے والوں کو رول ماڈل بنائے، زنا کرنے والے کو آپ رول ماڈل بنائے ہو۔ آپ بیکار لوگوں سے بہت چیٹنگ کر چکے اپنی لائف میں۔ اپنے پرابلمز اللہ کو سناؤ، اپنی ڈریمز اللہ کو سناؤ، اللہ کو کنڈیشنز دو۔ یا اللہ زندگی تو نے دی، کامیابی تو نے دینا ہے، یا اللہ سکول تو نے بھیجا ہے، عقل بھی تو نے دینا، علم بھی تو نے دینا۔ 20 25 لاکھ عقل حلال کی کمانے والے قابل بننا چاہیے نوجوانوں کو۔ یہ لو امی 10 لاکھ روپے، یتیموں کی مدد کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، ضعیفوں کی مدد کیجیے، لاچاروں کی مدد کیجیے۔ کتنے نوجوان آج بگڑے ہوئے والدین کو رلا رہے ہیں۔ بنا والدین کی دعاؤں کے آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ گاڑی میں بیٹھ کر ایک شہر سے شہر جا سکتے ہو، ترقی کی تلاش میں بھٹکتے رہو گے، بھکاری بن جاؤ گے، کبھی ترقی میسر نہیں ہوگی آپ کو۔ آپ سب سے پہلے جا کر والدین سے توبہ کر لیں، معافی طلب کر لیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز آپ نے کرنا ہے یہاں سے، ایک نئی زندگی کا آغاز۔ اپنے والد کے پیر دبائیں، اپنے والد کے جوتے صاف کریں، اپنے والد کے کپڑے دھوئیں۔ ہی از دا ریئل ہیرو۔ آپ کا سب سے بڑا ہیرو اس روئے زمین پہ اس وقت میں کوئی جی رہا ہے تو وہ آپ کا باپ ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ ناچنے والوں کو آپ رول ماڈل بنائے، گانے والوں کو رول ماڈل بنائے، زنا کرنے والے کو آپ رول ماڈل بنائے ہو۔ آپ کا رول ماڈل آپ کے گھر کے 4 دیواریوں میں ہے، اسے چھوڑ کر آپ کہیں اور تلاشنے نکلے ہو اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو، اپنے کریئر کو برباد کر دیا آپ نے۔ والدین کچھ دن رہیں گے، انتقال فرمائیں گے، آپ کا سگا بھائی آپ کو سلام نہیں کرے گا، آپ کے رشتہ دار آپ کو نہیں پوچھیں گے۔ جب تک ہڈیوں میں دم ہے والد تڑپ تڑپ کر محنت کر کے آپ کو کھلائے گا۔ Once he leaves the world, then nobody is there for you to care۔ آپ کا کیئر کرنے والا کوئی اس روئے زمین پہ نہیں ملے گا۔ جب تک زندہ ہے ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، اپنے آپ کو قابل بنائیں، سکلز ڈیولپ کریں، گناہوں سے بچیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ خوب ترقی کریں گے۔ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کریں۔ دیکھیں کچھ بچیاں ماشاءاللہ فل ڈے کی، اور فل ڈے کے بچے کتنے اچھے انداز میں قرآن۔ اللہ یہ تمام بچیوں کو ایسی قرآن پڑھنے والا بناتا ہے۔ آپ نے شادی کرنا ہے کل، آپ کے بچے ہوں گے کل، انہیں کون قرآن سکھائیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کئی نوجوان بچے سورہ فاتحہ سے محروم ہیں، پڑھنے نہیں آتا ہے سورہ فاتحہ، نماز کا طریقہ نہیں، باپ کا جنازہ ہے، جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی ہے نوجوان کو، 100 گانے سنا دیتے ہیں، ڈانس کر دیتے ہیں اینول ڈیز میں، اسکول ڈیز میں، لیکن نماز کا طریقہ نہیں، جنازے کی نماز نہیں، باپ کی نماز، جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ پیرنٹنگ بھول گئے، پیرنٹس اتنے مشغول ہو گئے، ماں بھی ٹی وی میں، باپ بھی ٹی وی میں، سب لوگ فونز میں لگے ہیں۔ گوگل آپ کو راستے ایک شہر سے دوسرے شہر ضرور لے جائیں گے، لیکن قرآن کو پکڑ لیں وہ جنت لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج گوگل کے دیوانوں، یوٹیوب کے دیوانوں، انسٹاگرام کے دیوانوں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ پل کا آپ کو ضرور مزہ ملے گا، لیکن آخرت میں اس کی سزا ہی سزا ملنے والی ہے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے رشتہ داروں کا ایمان تازہ ہو جانا۔ انگلش ہاؤس اکیڈمی کے بندے جب روڈ پر چلتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہونا کہ یہ بندے جا رہے ہیں، دیکھیے یہ تربیت لے کر جا رہے ہیں، یہ 1 مہینے کی ٹریننگ لے کر جا رہے ہیں، اور آنے والے مہینے میں رمضان ہے، زندگی کا بہترین رمضان گزاریں۔ دعا کریں آپ لوگ انشاءاللہ اپنے زندگی کا بہترین رمضان گزاریں، اور رمضان جس کو ملتا ہے اور اس کی مغفرت اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر جبریل علیہ السلام نے ایسی دعا دی، دیکھے کہ برباد ہو جائے وہ شخص
जो रमज़ान पाले और उसकी मग़फ़िरत ना हो। रब पर क़ुरबान सब कितने भी गुनाह कर लें फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तैयार है माफ़ करने के लिए कि बंदा तू हाथ तो उठा, माफ़ी तो मांग, दिल से एक दफ़ा अल्लाह से इंटरेक्ट करें। आप दुआ ना मांगें, आप सिर्फ बैठ जाएं कमरे में लाइट बंद करके और बात करना शुरू करें अल्लाह से। इशा से लेके फ़ज्र तक, ना इशा पढ़ी ना फ़ज्र पढ़ी, लेकिन इशा से फ़ज्र तक ना जाने कितने नौजवान बच्चे बच्चियां इश्कबाजी के नाम पर चैटिंग किए हैं। क्या कभी 5 मिनट अल्लाह से आपने चैटिंग की है? कभी बैठकर अल्लाह से आपने आवाज़ लगाई है? कभी इंटरेक्ट करके देखो। आप बेकार लोगों से बहुत चैटिंग कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह को सुनाओ, अपने ड्रीम्स अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह को कंडीशंस दो। या अल्लाह ज़िंदगी तूने दी, कामयाबी तूने देना है। या अल्लाह स्कूल तूने भेजा है, अक्ल भी तूने देना, इल्म भी तूने देना। वरना कई लोग स्कूल जाकर भी बिगड़े हुए हैं, स्कूल में भी इल्म नहीं मिला। अल्लाह से मांगने वाले बने। अगर आपसे गुनाह नहीं होते हैं तो समझना कि आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ चल रही है और अल्लाह आपसे राज़ी है। हर नौजवान बच्चे में जोश होता है, गर्म खून होता है। सब लोग कुछ ना कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन कोई नौजवान अपने नफ्स को कुचलता है और गुनाह से बचता है। साफ इसका मतलब है कि अल्लाह उससे राज़ी है, अल्लाह की मदद उसके साथ है, अपने वालिदैन की दुआएं उसके साथ चल रही है, असातिज़ा की दुआएं उसके साथ चल रही है। आज टीचर से नफ़रत करते हैं बच्चे, टीचर से दूर हो जा रहे हैं। नौजवान बच्चों, टीचर से अगर दूर हो जाओगे अहमक हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, निकम्मे हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे, कोई पूछने वाले नहीं रहेंगे। टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, स्किल्स के पीछे जाएं। मैं आपको बस कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, किसी को रुलाना मेरा मकसद नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम गुनाहों से आपकी हिफाजत फरमाए। और मैं फिर आपसे माज़िरत, क्योंकि आसान नहीं होता है 1 महीना स्टेज पर खड़े होकर बोलना, बात करना। मैंने भरपूर कोशिश की, मुझसे कुछ गलती हुई या कोई चीज़ पढ़ाने में रह गई, रोज़े क़यामत में ना पकड़े आप मुझे। कोई इंटेंशनली मैं नहीं करता हूँ ये चीज़, दिल से मैंने पढ़ाया। आज भी सारा हाल चला गया। आपका टीचर अकेला मुनव्वर जमा स्टेज पर था सर्टिफिकेट्स देते हुए। 2 बंदे थे, मैंने दोनों को भी दिया है। आप देखें कोई इदारे में प्रिंसिपल हैं या हेड टीचर हैं, वो सारे बंदों को सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं। मैंने सारे बंदों को मेरे हाथ से सर्टिफिकेट दिया है। हर मुमकिन कोशिश मैंने की आपकी तरबियत की, जितनी कोशिश हो सकती है मैंने उतनी की है। और यहाँ से आप लोग वादा करें, आप लोग प्लेज लें कि आप अपनी पूरी जवानी इंशाअल्लाह इबादत और स्किल्स डेवलप करने में लगा देंगे। और 2035 में इंशाअल्लाह आप लोग तारों की तरह चमकेंगे। 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख ले आकर आपकी अम्मी के हाथ में सैलरी रखेंगे आप। ये लो अम्मी 10 लाख रुपए, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, ज़ईफ़ों की मदद कीजिए, लाचारों की मदद कीजिए। 20-20, 25-25 लाख अक्ले हलाल की कमाने वाले काबिल बनना चाहिए नौजवानों को। ये 2-2, 4-4 हज़ार बस कमा कर ज़िंदगी में आप ऐसे ही गुनाह करते हुए आप बसर कर रहे हो, ये ज़िंदगी नहीं है। गुनाहों से बचकर लाखों कमाकर मदद करने वाले नौजवान बने इंशाअल्लाह। और आप तमाम अपने वालिदैन को मेरी तरफ़ से सलाम ज़रूर पहुँचाएँ। अपने रिश्तेदार, अपने वालिदैन और जानने वाले जितने हैं सबको मेरी तरफ़ से सलाम। और इंग्लिश हाउस के ट्रेनर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शायद ही कोई इदारा होगा उसमें इतने अच्छे ऐसे एम्प्लॉइज़ होंगे जो 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं। आप लोग भी तो स्कूल चलाते होंगे, क्या आप लोग के टीचर्स 2-2, 3-3 बजे तक कभी किसी को काम करते हुए देखा आप लोगों ने? यहाँ के माशाल्लाह ये लोग 3 बजे, 3:30 तक जागे हुए थे, फिर सुबह में फिर जागे आपको जगाने के लिए। ये लोग भी अपना 100% दे रहे हैं। अल्लाह इसका पूरा अजर यहाँ भी दे और आखिरत में भी दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तसव्वुरात ऐसी थी कि मैं चाहता था कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन इस्लाम में आत्महत्या, सुसाइड हराम है। मेरा रब भी चाहता था कि शायद मुझे दूसरी जिंदगी मिले। मैं ऐसे डिप्रेशन में गया, आंख से मेरे आंसू सूख गए, आंख से आंसू नहीं निकलते थे, हंसना मैं भूल गया। 2020 की वो एक रात फिर से आई, तकरीबन 3-3 बजे मुनव्वर जमा सर की वीडियो सामने आई। वो जो दरिया दिल में था ना, दर्द वो फूट पड़ा। और वल्लाही मैं सुबह फजर की अजान तक के रोता रहा और मैंने कहा कि मुझे इस इंसान से मिलना है। कौन है ये इंसान? जिस तरीके से रेगिस्तान की जलती और चमकती और तड़पती रेत पर अचानक से बारिश हो और उसके कलेजे को ठंडक मिले
اور وہ پکار اٹھے کہ ہاں میں دوبارہ زندہ ہوں. کالی رات کے بعد میں اچانک سے سورج نکلے اور لوگوں کو روشنی ملے. میں کیا کہوں اس شخصیت کے لیے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ جو کھو چکا تھا اپنی زندگی پھر سے وہ اپنی زندگی پا جائے. وہ جو مر چکا تھا اور پھر سے کیا اٹھے کہ ہاں میں جینا چاہتا ہوں. سر آئی لو یو سر.